ابو بکر رازی ہے جو بہت بڑا میڈیکل پریکٹیشنر گزرا ہے 10ویں صدی عیسوی کا. اس نے میڈیکل سائنس کے اوپر کتاب لکھی الحاوی، 25 جلدوں کے اندر کتاب ہے. فرانس کے اندر یعنی جب مسلمانوں کا توت ہی بولتا، مسلمانوں نے دنیا کے اوپر 1000 سال تک حکومت کی، اسپین کے اندر 800 سال تک حکومت کی، ہندوستان کے اندر 700 سال تک حکومت کی، ترک اوٹمن امپائر نے ترک کے اندر، اور بیک وقت 3 کانٹیننٹ، افریقن کانٹیننٹ، یورپین کانٹیننٹ اور ایشین کانٹیننٹ، بیک وقت ان 3 کانٹیننٹس کے اوپر 600 سال تک حکومت کی. لیکن وہ ایسے ہی کی، ہوا میں کی. تو یہ ابو بکر رازی 10ویں صدی عیسوی یعنی آج سے تقریباً 800 سال پہلے کا جو سائنسدان ہے، اس نے میڈیکل سائنس کے اوپر 25 جلدوں میں کتاب لکھی الحاوی. فرانسس منچ لائبریری ات من ٹوٹل لائبریری مز 9 کتاب، 9 کتابن من اخ کتاب ابو بکر رازی سنز یم میڈیکل سائنسس پہ کتاب لچھمت اور یہ 15 جلدن مز، اور ام سنز میڈیکل سائنسس پہ یم کتاب ام لچھمت یورپس من 300 ورین سلیبسس من ابو بکر رازی سنز کتاب روزان. مگر نام آپ کو انگریزی کی کتاب آپ پڑھو گے، آپ کو ابو بکر رازی کا نام نہیں ملے گا، آپ کو ریزز کا نام ملے گا. ریزز نام بدل دیا. کیوں بدل دیا؟ تاکہ پڑھنے والے کو پتا نہ چلے یہ کون تھا، یہ مسلمان تھا یا غیر مسلم تھا. ابن سینا حالانکہ شیعہ ہے لیکن مسلم دنیا کا آدمی ہے، تو اس نے کیا کہتے ہیں الکینن اصل میں القانون ہے. القانون 14 جلدوں میں کتاب لکھی، اور یورپ میں 600 سال 18ویں صدی 18 سنچری تک یورپ کے اندر یہ کتاب میڈیکل سائنس کے سلیبس میں 600 سال تک. اب آپ اندازہ کرو، علی ابن عباس، اچھا ابن سینا اس کو ایوی سینا کہتے ہیں، ایوی سینا، ابن سینا نہیں ایوی سینا. علی ابن عباس اس کو ہیلی عباس کہتے ہیں، ہیلی عباس، علی نہیں ہیلی عباس. یعنی اس طرح امام غزالی کو کہتے ہیں غزل، امام غزالی کا نام نہیں لیں گے غزل. ابن رشد کا نام لیں گے ایویروز، ابن رشد کا نام سیدھے سے نہیں لیں گے. یہ جو مسلمانوں کی خدمات ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو دین اور دنیاوی تعلیم کے ذریعے سے کنٹرول کیا ہوا تھا. ابن ہیثم، آج ہم کو جو سکولوں کے اندر پڑھایا جاتا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں گریوٹی، لاز آف موشن، ان کو کس نے ایجاد کیا ہے، ان کو کس نے انوینٹ کیا ہے، تو ہم کو پڑھایا جاتا ہے اسحاق نیوٹن نے ان کو ایجاد کیا. اسحاق نیوٹن سے 600 سال پہلے ابن ہیثم اسلامی دنیا کا اتنا بڑا سائنسدان، اس نے گریوٹی کے اوپر 600 کتابیں لکھی تھی. کشش ثقل کے اوپر، یہ جاذبیت کے اوپر 600 نیوٹن کے آنے سے 600 سال پہلے اس نے اس عنوان کے اوپر 600 کتابیں لکھی. آپ اندازہ کرو. اسی لیے ایک انگریز ایک جگہ لکھتا ہے کہ اس وقت شاید نیوٹن اس درخت کے نیچے بیٹھ کر ہو سکتا ہے کہ ابن ہیثم کی کسی کتاب کو پڑھ رہا ہو، اس کا دماغ چکرا رہا تھا کہ ابن ہیثم کیا لکھ رہا ہے. اتنے میں سیب کے درخت سے نیچے ایک سیب گر گیا تو اس نے کہا میں نے گریوٹی کو ایجاد کیا، میں نے گریوٹی کو انوینٹ کیا. آپ اندازہ کرو. میتھمیٹکس کے اندر ایک تھیوری آتی ہے الگوریتھم. الگوریتھم اگر یہ تھیوری نہ ہوتی، آج کا آپ کا یہ جو کمپیوٹرائزڈ ایج ہے یہ ایج بھی نہیں ہوتی. اگر الگوریتھم، یہ الگوریتھم کس کی تھیسس ہے، یہ کس کی تھیوری ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کسی انگریز کی تھیوری ہوگی. یہ محمد ابن موسیٰ خوارزمی گزرا ہے، بہت بڑا میتھمیٹیشن جس نے الجبرا کی بنیاد رکھی. یہ محمد ابن موسیٰ خوارزمی کی یہ تھیوری ہے الگوریتھم. اور یہ الگوریتھم اصل میں کیا تھا؟ یہ اصل میں الخوارزم تھا. چونکہ یہ خوارزم کا رہنے والا تھا، یہ اصل میں الخوارزم تھا، لیکن انہوں نے اس کو کنورٹ کر دیا الگوریتھم کے اندر. اب آپ اندازہ کرو کہ انہوں نے کیا کیا دنیا کا. اور دوستو مسلمانوں کا جو دور تھا، مسلمانوں نے کیا نہیں کیا. اس کا پرنامان بجس ہوائی جہاز کہیں بنو، پرنامان چکس کہیں بنو، رائٹ برادرز
8वीं सदी ईस्वी के अंदर स्पेन के अंदर अब्बास इब्न फिरनास, नेट के ऊपर जाना क्लिक करना, इब्न फिरनास खाली लिखना, अब्बास इब्न फिरनास हाफिज़ कलामुल्लाह है। अब्बास इब्न फिरनास पहला शख्स है नॉन ह्यूमन हिस्ट्री का, इंसानी तारीख जहां से लिखी गई उस हिस्ट्री के अंदर जिसको पहला फ्लायर माना जाता है वो अब्बास इब्न फिरनास है। अब्बास इब्न फिरनास ने सबसे पहली फ्लाइंग मशीन बनाई और कुर्तुबा के अंदर मस्जिद के मीनारों के ऊपर चढ़कर उसने पर लगाए थे और मीनार के ऊपर हवा में छलांग लगाई और 8 मिनट तक हवा के अंदर तैरता रहा। लैंडिंग में उसको प्रॉब्लम हुई, इसकी वजह से उसको जख्म आए, लेकिन उससे उसको ये समझ में आया, वो परिंदों की बनावट के ऊपर गौर किया करता था कि परिंदों की पीछे दुम होती है, उस दुम की वजह से उनको नीचे आने में आसानी होती है। आज जो आप हवाई जहाज के ऊपर दुम देखते हो ये पूरा का पूरा रिसर्च वर्क अब्बास इब्न फिरनास का किया हुआ है। 2 मरतबा उसने फ्लाई किया, एक तो यहाँ से कुतुबा की मस्जिद की दीवार मीनार से उसने छलांग लगाई, फिर दूसरी मरतबा 75 साल का बूढ़ा वहाँ एक पहाड़ के ऊपर चढ़ता है और पहाड़ के ऊपर से छलांग लगाता है। और आपके इल्म के लिए कि BBC की इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री है मुसलमान राइट ब्रदर्स कल 1903 के अंदर, उनको तो हम पढ़ाएंगे, लेकिन जो 8वीं सदी ईस्वी के अंदर मुसलमान साइंसदान ने किया, फिर 17वीं सदी ईस्वी के अंदर ये जो इस्तांबुल है, इस्तांबुल के अंदर अहमद शारावी उठा है, वो बास्फोरस सी को फ्लाइंग ग्लाइडिंग करते हुए क्रॉस करता है 17वीं सदी। उसके 200 साल के बाद जो राइट ब्रदर्स आते, ये पूरा का पूरा इल्म उन्होंने अरबी किताबों से चुराया, लेकिन हमें चूंकि पता नहीं, हम अरबी को पढ़ नहीं सकते, इसलिए अगर कोई हमारे सामने इसको बयान करे तो क्या करे, अगर नाम खबर क्या नास्तिक होगी स्पाई। हाँ, सबसे पहला ग्लोब 9वीं सदी ईस्वी के अंदर मोहम्मद इब्न इदरीसी रॉजर डोम बादशाह था, उसने उसको अपने पास रखा हुआ था, उसने चांदी का ग्लोब बनाकर उसको दिया। ये जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जिसके जरिए से आप जमीन की सतह मालूम करते हो, मौसम मालूम करते हो, पैमाइश करते हो, ये किनका दिया हुआ है? लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये अर्ज़े बलद और तूले बलद का तर्जुमा है या अर्ज़े बलद और तूले बलद लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का तर्जुमा है? इसकी तहकीक कीजिए। जो हमारे पुराने बूढ़े हैं वो तो अर्ज़े बलद और तूले बलद ये टर्म इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज का जो जवान है वो अर्ज़े बलद और तूले बलद को जानता नहीं, वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को जानता है। अलबत्तानी एक मुसलमान साइंसदान गुजरा है, ये ताजिकिस्तान का गुजरा है, 9वीं सदी ईस्वी का साइंसदान है। उसने ज़मीन की उस वक्त पैमाइश की, ज़मीन की पैमाइश करने के बाद उसने कहा कि ज़मीन का जो कुत्र, ज़मीन का जो डया है, इसकी सरकमफ्रेंस जो है वो 24,900 कुछ मील है, 24,900 कुछ मील। उससे पहले ये जो टॉलमी वगैरह बतलीमूस का दौर था उसमें ज़मीन की पैमाइश हुई थी तो उन्होंने 46,000 मील कुछ बताई थी। और अलबत्तानी क्या बता रहा है? 24 है, इसमें तकरीबन आधे का फर्क है। आज की डेट में जब ज़मीन की पैमाइश होती है, इसकी मेजरमेंट होती है, वो कहते हैं क्या कहते हैं, इसने अलबत्तानी ने 25,009 मील बताई थी। आज की डेट में जो बताई जाती है वो 24,800 कुछ मील है, यानी 200 मील का डिफरेंस। अब आप अंदाजा करो मुसलमान इल्म में कितने एक्यूरेट थे, मुसलमानों ने क्या दुनिया को नहीं दिया। ये जो ईसवी कैलेंडर है जिसको आप कहते हो 365 दिन और क्या कहते हैं 46 सेकंड 24 सेकंड 46 मिनट 5 घंटे 46 सेकंड 24 मिनट या 23 मिनट, ये जो आप कहते हो ये किसने कैलकुलेट करके दिया है? ये मुसलमान साइंसदान। हाँ, ये जो मैंने पहले ये बताई वो अल-फरगानी था जिसने जमीन की पैमाइश की। ये दूसरा अल-बत्तानी है जिसने इनको कैलकुलेट करके दिया। तुम्हारा जो साल है ईस्वी कैलेंडर का ये 365 दिन 5 घंटे 46 मिनट और 24 सेकंड। ये अल-बत्तानी मुस्लिम साइंसदान है 9वीं सदी ईस्वी का जिसने ये कैलकुलेट करके दिया है। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ जो हमको जमा किया है, यहाँ इसलिए जमा किया है, ये मीरास सब हमारी है, चाहे मदरसे की मीरास हो चाहे मदरसे से बाहर। और उसको मदरसे से बाहर जो पढ़ा रहे हैं उसके ज़रिए से अल्लाह से दूर करने की कोशिश की जा रही। लेकिन मुसलमान ने जब पढ़ाया था, अल्लाहु अकबर, मिस्र के अंदर एक डॉक्टर है, मिस्र के अंदर एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर उसकी घर के अंदर जो है क्या कहते हैं गुर्बत आ गई है, उसके खाने के लाले पर डॉक्टर है गुर्बत और मशहूर प्रैक्टिशनर है। गुर्बत कैसी कि हुकूमत की तरफ से डॉक्टरों को बैन थी कि वो मरीज का इलाज करने का मुआवजा नहीं ले सकते। जैसे आप अल्लाह के दीन का काम करोगे आप मुआवजा नहीं लोगे, इसी तरह अगर कोई डॉक्टर है वो मुआवजा नहीं लेगा तो उसको वक्त की हुकूमत के सामने दरखास्त लेकर जाना पड़ा। उसने वक्त की हुकूमत से कहा मेरे घर के अंदर मेरी आमदनी मुख्तसर है, मेरे घर का खर्चा नहीं चलता, अगर इतनी मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं मरीज से फीस हासिल करूं तो उससे मेरे घर का खर्चा चल। फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर वक्त का काजी उसको बाज़ाब्ता इसकी परमिशन देता है। ये उस तालीम का नतीजा था जो मुसलमानों के कंट्रोल में तालीम थी।
اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں ضرورت اس چیز کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان علماء دیوبند کی فکروں کے نتیجے میں، ان کی راتوں کی دعاؤں اور آہوزاری کے نتیجے میں جہاں ہم کو یہاں تک پہنچایا ہے، لیکن ہمیں اس قافلے کو آگے پہنچانا ہے۔ اب ان مدارس کے ماحول کو ہمیں اپنے اسکولوں کے اندر کھڑا کرنا ہے کہ وہ بھی قرآن کے ساتھ جئیں، وہ بھی حدیث کے ساتھ جئیں، وہ بھی ایمان کے ساتھ جئیں۔ یہ اہل مدارس کی ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن مدارس کے اندر جو کام ہو رہا ہے ہم اس کام کو ہلکا نہ سمجھیں۔ ہم نے انہی مدارس کے اندر پڑھا ہے، یہ مدارس کی برکتیں میرے بزرگوں اور دوستوں کہ آج آپ کے سامنے علماء آتے ہیں اور اصل دین کی بات کو بتاتے ہیں۔ اس لیے جن مدارس سے ہم وابستہ ہیں وہ مدارس اگر نہ ہوتے تو ہندوستان کب کا اسپین بن گیا ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد سے، اپنی نصرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کی۔ اس کے آگے بھی ہم اللہ سے مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہندوستان کے مسلمانوں کی بھی حفاظت فرماوے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی بھی حفاظت فرماوے۔ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرماوے، اور جو عام انسان پریشان ہے چونکہ اس کو پریشان کیا جا رہا ہے، ان کی پریشانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کرے اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کے راستے کھولے، اور اس کے لیے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذریعے اور سبب کے طور پر استعمال فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔